ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਮਨਿੰਦਰ कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। किताब कत्तक की विसाख भाग चौथा पन्ना नंबर 73। इतिहास संबंधी भुल्लां। पाठक जी, हुण ज्योतिष संबंधी गल्लां नूं छड्डिया जांदा है ताकि इतिहास संबंधी गल्लां वास्ते भी कुछ जगह बच रहे। यह एक चेते रखण वाली गल है कि होर किसी प्रकार की भुल भी भावें कुछ घट बुरी नहीं हुंदी, पर इतिहास संबंधी भुल सब नालों वड्डी गिणी जाती है। पिछे इतनियां भुल्लां दसियां जा चुकियां हन कि जेकर होर कोई भी भुल जन्म साखी विच ना होवे तद भी पिछलियां भुल्लां ही यह सिद्ध कर सकदियां हन कि यह जन्म साखी किसी सूरत विच भी प्रमाणिक नहीं हो सकती। पर जदकि ऐसियां भुल्लां होर पईयां होईयां होण जो हर एक नूं पईयां भासण, तद कद दिल करता है कि उन्हां नूं छड्ड दित्ता जावे। भावें भुल्लां दसदे दसदे दिल इतना अक गया है, पर एडियां एडियां मोटियां भुल्लां वेख के यह भी सहारिया नहीं जांदा कि उन्हां उत्ते बगैर रता भर ध्यान दित्ते दे उन्हां नूं छड्ड दित्ता जावे। इस वास्ते इस जन्म साखी दा भाई गुरदास जी दीआं वारां नाल थोड़ा जिहा टाकरा करके मैं फेर अपने मजमून दी लड़ी नूं फड़ लवांगा। भाई बाले वाली जन्म साखी विच गुरु जी दे मदीने जाण दा हाल ऐसा लिखिया है कि जद भाई बाला ते मरदाना सने श्री गुरु नानक जी दे मदीने अपड़े तां गुरु जी ने मरदाने नूं कहिया कि जा जियारत कर आ, पर उसने आके कहिया जी अंदर जाना नहीं मिलदा। गुरु जी ने फेर घल्लिया, जा ओह गया तां गुरु नानक जी अते बाला दोवें गौर दी वल पैर कर सुत्ते तां एक मुल्ला आया। आए कर देखे तां क्या देखे, जो दो जने गौर दी वल पैर कर सुते हैं। ता उस मुल्ला कहिया, अरे तुम कौन होते हो, रसूल दी कबर तरफ पैर कर सुते हो। ता गुरु नानक जी कहिया, भाई हम थके पए आहे, जिधर तेरी खुशी आवे उधर पैर घसीट कर दे। ता मुल्ला लगा लत्ता घसीटण, ज्यों पैर घसीटे त्यों गौर घसीट दी नाले फिरे। ता मुल्ला छिते होए कर कहिया, अरे यहाँ से तुम दूर होवो, ये मुकाम मोहम्मद रसूल का है। ता गुरु नानक जी शब्द बोलिया, तिलंग महला पहला, मुकाम कर घर बैसना आदि। इस दे मुकाबले उत्ते वेखो भाई गुरदास जी की आखदे हन। बाबा फिर मक्के गया, नील बस्तर धारे बनवारी, आसा हथ किताब कछ, कूजा बाग मुसल्ला धारी। बैठा जाए मसीत विच, जिथे हाजी हज गुजारी। जां बाबा सुता रात नूं, वल महताबे पाए पसारी। जीवन मारी लत दी, केड़ा सुता कुफन कुफारी। लत्तां वल खुदाई दे, क्यों कर पाया होए बजगारी। टंगो पकड़ घसीटिया, फिरिया मक्का कला दिखाई, होए हैरान करेन जुहारी। पाठक जी, हुण आप ही फैसला दिओ कि भाई गुरदास जी सच्चे जां जन्म साखी वाला सच्चा। जन्म साखी वाला कहता है कि यह गल मदीने हुई, पर भाई गुरदास जी कहते हैं कि यह गल मक्के हुई। हुण किसनूं सच मन्नीए ते किसनूं झूठ? कहना ही पएगा कि जन्म साखी झूठी है, पर भाई गुरदास जी सच्चे हैं। अगे वेखो भाई गुरदास जी लिखते हैं, धरी निशानी कौस दी, मक्के अंदर पूज कराई। अगे आउंदा है, बाबा गया बगदाद नूं, बाहर जाए किया अस्थाना। इन्हां गल्लां दा भी जन्म साखी विच कोई मुश्क नहीं। इस तो सिद्ध हुंदा है कि एक तां जन्म साखी अधूरी है, दूजे भाई गुरदास जी दी बाणी दे विरुद्ध है, इसलिए यह मन्नण योग नहीं। होर सुनो, पहली साखी विच ही आउंदा है, गुरुदेव जी दी जन्म पत्री गुरु अंगद देव जी ने जां खोल के वेखी तां अखर शास्त्री हैं। तां गुरु अंगद जी विचार कीती, जो अजिहा सिख होवे जो दोवें अखर पढ़िया होवे। तां महिमा खैरा बोलिया, जिस दे घर गुरु अंगद रहिंदा सी, जी सुल्तानपुर मौखा पैड़ा खत्तरी है, ओह दोवें अक्षर पढ़िया है अते दोवें अक्षर लिखदा है। इस लेख तो साफ सिद्ध है कि गुरु अंगद साहिब जी महमे खैरे दे घर रहिंदे सन, पर पाठक जी इस गल नूं आप ही खडूर साहिब जाके परख सकते हो कि आया यह सच्ची है जां झूठी। जिस वेले आप खडूर साहिब के किसी वसनीक पासों पुछोगे कि गुरु अंगद जी किस दे घर रहिंदे सन, तां ओह झट उत्तर देवेगा कि गुरु जी माई विराई दे घर रहिंदे सन, जिस दे पति दा नाम अरड़क सी। ओह यह भी दस देवेगा कि माई विराई दे पिता दा नाम चौधरी तख्तमल सी।
पता नहीं इस जन्म साखी वाले नूं कित्थों सुपना आ गया कि गुरु जी महमे खैरे दे घर रहिंदे सन। कि पाठक जी इस तो वध के भी कोई भुल हो सकती है? जेकर आप यह मनोगे कि यह जन्म साखी भाई बाले ने गुरु अंगद देव जी दे हजूर लिखवाई, तद यह किस तरह सिद्ध करोगे कि महमे खैरे दा नाम सचमुच उसे जी का नाम है जिस दे घर गुरु जी आप रहिया करते सन। कदी यह संभव हो सकता है कि खास गुरु जी दे वेले ही गलत गल्लां लिखियां जा सकन, जबकि बच्चा बच्चा उदों जानदा सी कि गुरु जी किस दे घर रहिंदे सन। इस तो वध के एक होर लोड़ा सुनो। गुरु नानक जी की मंगनी की साखी विच इस वेले गुरु जी के नानकियां का जिक्र आउंदा है तां साखी विच ऐसा लिखिया है, झंगड़ नानके नीगर दे माजिओ आए है। इसे तरह एक दो होर थाई भी इशारे आउंदे हन, पर किते यह ठीक ठीक नहीं दस्सिया कि गुरु जी के नानके माझे दे किसे पिंड सन। माझे विच हजारां पिंड हन। की सबब है कि डॉक्टर बाले ने जानदे बुझदे होए भी उस पिंड का नाम नहीं दस्सिया? पर पाठक जी इस विच भी एक भेत है। लिखण वाले नूं इतना तो पता जरूर सी कि नानके गुरु जी दे माझे विच सन, पर चूंकि पिंड का ठीक पता नहीं सी, इसलिए उस गल नूं पक्की करन वास्ते एक झूठ चाह मारिया कि गुरु जी दे नानके झंगड़ सन। पर पाठक जी इस गल का भी आप ही फैसला कर सकते हो। जिला लाहौर विच हेहर पिंडों 2 कोह उत्ते एक पिंड डेरा चाहल करके वजदा है। उत्थे गुरु नानक जी का गुरुद्वारा है। इसे करके डेरा पद चाहल दे नाल वरतिया जांदा है। असल नाम पिंड दा चाहल सी, क्योंकि इसनूं चाहल खत्रियां ने वसाया सी। पर गुरु जी का गुरुद्वारा होण करके डेरा भी वजन लग पिया। उत्थे जाके जे आप उस गुरुद्वारे की साखी पुछोगे तां हर कोई आप नूं इहो ही दस्सेगा कि इत्थे चाहला खत्रियां दे घर गुरु नानक जी दे नानके सन अते फिरदे तुरदे गुरु जी 2 वार इत्थे आए सन। पाठक जी हुण विचारन दी गल है कि भाई बाले वाली जन्म साखी कित्थों तीक प्रमाणिक है। जिस जन्म साखी विच ऐसियां मोटियां मोटियां गल्लां भी गलत ही लिखियां होईयां होण, ओह जन्म साखी भला कद प्रमाणिक मन्नी जा सकती है? रह रह के शौक उन्हां सज्जणां उत्ते आउंदा है जो इन्हां भुल्लां नूं जानदे होए भी इस गल उत्ते हट करी जांदे हन कि भाई बाले वाली जन्म साखी विच किसी तरह की कोई भुल नहीं है। आओ पाठक जी एक होर हनेर आप नूं दसीए। जन्म साखी लिखण वाले ने तां थां थां अखी घट्टा पाया है, पर उसकी पेश कोई नहीं जांदी, पाज उगड़ ही जांदा है। जद गुरु जी पाक पटन आउंदे हन तां भाई बाला गुरु जी पासों पुछदा है, गुरु जी फरीद शाह तां अग्गों ही पूरा हो गया है। तां गुरु जी कहिया, भाई बाला फरीद दी 7वीं जगह है शेख ब्रह्म, पर भला फकीर है। पर पाठक जी आओ असी इस लेख नूं जवाहर फरीद आदि दे लेखां नाल परखीए कि यह लेख सचमुच ही सच्चा है जां इस विच भी कोई झूठ है। गुलजार फरीदी दा करता जो बाबा फरीद जी की औलाद विचों है, इस गल नूं खुले अखरां विच मानदा है कि गुरु नानक जी शेख ब्रह्म जी नूं मिले अते आपो विच गोश्त होई, पर ओह इस बात नूं नहीं मानदा कि शेख ब्रह्म जी बाबा फरीद दी 7वीं थां सन। मैं हेठां गुलजार फरीदी विचों गद्दी नशीनां दे नाम तरतीबवार देंदा हां। बाबा फरीद, ख्वाजा बदरदीन, शाह अलाउद्दीन, दीवान मोइज़ुद्दीन, दीवान मोहम्मद फजील, दीवान मुनवर शाह, दीवान नूरदीन, दीवान बहाउद्दीन, दीवान हजरत यूनुस, दीवान अहमद शाह, दीवान पीरू अत्ताउल्ला, दीवान शेख मुहम्मद अते दीवान इब्राहिम। इन्हां 12वें सजादा नशीन जी नूं दीवान इब्राहिम जी तो बिना शाह ब्रह्म, शेख ब्रह्म अते दूजा फरीद भी आखदे सन। आप पहुंचे हुए फकीर अते खुदा दोस्त सन। आप नूं गुरु नानक जी मिले अते गोश्त कीती। जन्म साखी लिखण वाले दी चलाकी वेखो, झट लिख मारिया कि शेख ब्रह्म जी बाबा फरीद जी तो 7वीं थां सन। आपने रता ना विचारिया कि किसी दिन यह पाज जरूर उगड़ जाएगा, लुकिया कदे भी नहीं रहना। लो पाठक जी एक होर चिड़चिड़ी दी कहानी लो। जन्म साखी विच लिखिया है कि जद गुरु जी उच्च पिंड गए तां उत्थों दे पीर सैयद जलाल नाल गुरु जी दी गोश्त होई, जिस विच सैयद जी नूं गुरमुख पद दे अर्थ ना आए। जद गुरु जी ने भी ना दसे तां पीर जी अर्थ पुछण वास्ते तुर पए। तां गुरु नानक जी कहिया, पीर जी तुसीं कित्थे जांदे हो? तां पीर जी कहिया, असीं गुरमुखां दा जवाब लैण जांदे हां। तां फेर गुरु नानक जी कहिया, तुसीं कित्थे जाओगे? तां पीर जी कहिया, जी असीं मक्के जावांगे।
ਤਾਂ ਸੈयद ਜਲਾਲ ਜਾਏ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆਇਓ ਸੋ ਤਾਂ ਸਯਾਦ ਜਲਾਲ ਕਹਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਾੜ ਵੀ ਦੇਖ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਝੱਖੜ ਵਗਿਆ ਸੋ ਜਹਾਜ਼ ਉਸੇ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਜਾਏ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਕਾ ਮਿਲਿਆ ਯਾਰੋ ਜਿਸਰ ਨੇ ਉਤਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਉਤਰ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਸੈयद ਜਲਾਲ ਹੋਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਤਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਪੀਰ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਜਾਏ ਚੜਿਆ ਜਾਏ ਕਰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਭਲੀਆਂ ਵਸਤੂ ਲਖੀਆਂ ਹੈ ਸੋ ਅਤੇ ਹੱਛੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਵਿਛਾਵਣੇ ਵਿਛੇ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪੀਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾ ਜੋ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸੀ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਸੈयद ਜਲਾਲ ਆਏ ਕਰ ਲੱਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ। ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਵਰਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੀਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰੀ ਜੋ ਐ ਖੁਦਾਏ ਇਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੱਡਾ ਨਿਆਉ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਰਸਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵਰਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਵਰਸ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਾੜ ਉੱਤੋਂ ਮਹਾਲਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਜਾਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜੋ ਆਹੇ ਸੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਆਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਪਾਸ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਉਤਰਿਆ ਇੱਕ ਪੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਉਤਰਿਆ। ਸੈयद ਜਲਾਲ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਡਿੱਠੇ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦੱਸਣ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋਣ ਤੇ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੈयद ਜਲਾਲ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਪੀਰ ਬਹੁਤ ਬਿਸਮਾਦਗੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੀਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰੀ ਜੋ ਐ ਖੁਦਾਏ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੰਨ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਕੱਢ ਵਸਤ ਪਾਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਣੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਏ ਪੱਤਨ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਸੈयद ਜਲਾਲ ਕਹਿਆ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਜਾਈਏ ਜੋ ਆਪਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣ। ਜਾਂ ਸੈयद ਜਲਾਲ ਜਾਏ ਕਰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਸ ਪਾਸ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਾਰ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਸੈयद ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਉਤਰਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈयद ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਨਾਉ ਤਰੀਕ ਹੋਇਆ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਆਹੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿਆ ਸੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਉੱਥੇ ਨਾਰਦ ਗੁਸਾਈ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਹੇ। ਕਿਉਂ ਪਾਠਕ ਜੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਸਨ। ਇਹ ਨਾਰਦ ਗੁਸਾਈ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਉਡਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਤਰ ਪੈਂਦੇ। ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੱਕੇ ਪਕਾਏ ਪਕਵਾਨ ਅਸਮਾਨੋਂ ਉਤਰ ਪੈਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨਾਰਦ ਗੁਸਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ ਕੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇਕਰ ਨਾਰਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਾਏ ਤਾਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਓ। ਪਰ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਮੁੱਕਣ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘੱਲਿਆ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈयद ਜਲਾਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੈयद ਜਲਾਲ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਪੀਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਪਾਕਪਟਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਹਾਊਦੀਨ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੈयद ਜਲਾਲ ਜੀ ਉੱਚ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 300 ਵਰੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੀਰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿੱਕੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਰਦ ਗੁਸਾਈ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਈ। ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੱਪ ਹੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਠਕ ਜੀ ਜਰਾ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੈਸਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕੈਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਰਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਖਾ ਲੋਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਦੀ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਜਾ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਬੇਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਤੇਬ ਨੂੰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫਕੀਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾ ਮਣ ਪੀਹਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਪਈ ਫਿਰੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।
पर जिस वेले उसने अजमत का हाल सुनिया तां छड्ड देण दा हुक्म दिता, पर गुरु जी बंदी खाने विचों ना निकले। तां बाले कहिया, गुरु जी हुण तुसीं इत्थों उठो, अटक तां काई नहीं। तां गुरु नानक जी कहिया, सुण भाई बाला, असां नूं करतार दा हुक्म इवें है, जो इन्हां दी शफा इत्थों उठाई देवीए तां असीं इत्थों उठीए। तां बाले कहिया, गुरु जी इन्हां दी सफा कद इत्थों उठेगी? तां गुरु नानक जी कहिया, भाई बाला, इन्हां दी सफा उठण विच 7 महीने ते 17 दिन रहिंदे हन। तां फेर बाले कहिया, गुरु जी क्यों कर होवेगी? तां गुरु जी शब्द बोलिया, राग आसा महला पहला, जिन सिर सोहन पट्टियां, मागी पाए संदूर। तोड़ पटोले सुथना, पानो पतलियां, सूरज चंद ना डिठियां, वाट ना जुलंदड़ियां। काबल बन चलाइयां, कूकां घत दियां, लश्कर ढुके सैदपुर, डेरे पाए 5 नंद। पानी भरना आवनी, बाबर आंदियां बन। जां 5 महीने गुजरे तां दौलत खां लोधी पठान बाबर चौगते नूं चढ़ाई कर लै आया। करना साहिब दा होया लोड़िए, बाबर दौलत खां नूं मारिया सुल्तानपुर विच तां अगे चलिया। जां 7 महीने होए तां पानीपत लड़ाई होई। 6वें दिन ब्रह्म खां मोया, 7वें दिन बाबर दी दोही फेरी। बंदा होइयां विच गुरु नानक जी भी आए। दिल्ली जाके 7 दिनां तीक बाबर ने गुरु जी का कोई पता ना पुछया। 7वें दिन चावलों के कीड़े ते टिक्कियां दे मेंढक हो गए। बाबर ने बबरची बकौल अते दरोगे नूं फड़ मंगवाया कि यह की हनेर होया। बंदी खाने का दरोगा मीर बिलावल निगाहवान सी। उसने कहा कि बंदी खाने विच एक पीर है, यह किते उसदी ही करोपी का फल ना होवे। बादशाह ने मीर हुसैनी कोतवाल नूं रथ दे के घल्लिया। ओह गुरु नानक जी अते बाला दोहां नूं लै गए, जिथे जाके बाबर अते गुरु जी विच बहुत लंबी चर्चा हुई। यह संखेप जो दस्सिया गया है जन्म साखी दीआं 3 साखियां दा है। इन्हां साखियां विचों हेठलियां गल्लां सिद्ध हुंदियां हन। पहली, बाबर नूं दौलत खां लोधी ने काबलों बुलवाया सी। दूजी, 2 महीने चल के बाबर सुल्तानपुर पुज्जा। तीजी, सुल्तानपुर बाबर ने दौलत खां नूं मारिया। चौथी, सुल्तानपुरों पानीपत तीक 2 महीने लगे। पंजवीं, पानीपत इब्राहिम नाल 6 दिन लड़ाई हुंदी रही। 6वीं, इब्राहिम 7वें दिन मोया ते बाबर दी देही फिर बाबर ने बहुत सारी रैयत करके दिल्ली दे बंदीखाने सुट्टी। 8वीं, घट तो घट 7 दिन दिल्ली रहा। 9वीं, 7वें दिन चावलों के कीड़े ते टिक्कियां डड्डू हो गए। 10वीं, गुरु जी नाल गोश्त हुई। यह 10 गल्लां हन जिन्हां दी असां विचार करनी है। इस हमले संबंधी गल्लां दा भावें कई होर इतिहासां विच भी दित्तियां गईयां हन, पर सारियां नालों मोहतबर हाल बाबर दा अपना लिखिया होया है। भावें वह लम्मा तां है, पर उस नालों सच्चा हाल कितों नहीं मिलदा। इसलिए इत्थे उसे दी लिखी किताब तोज के बाबरी विचों कुछ लेख चुन के आप दे पेश करदा हां। शुक्रवार सफर महीने पहली 932 हिजरी नूं जदों सूरज मेख राशि विच सी, मैं हिंदुस्तान उत्ते चढ़ाई कर दित्ती। आप तुरन तो पहला बाबर ने आलम खां हिंदुस्तान वाल घल्लिया सी। उसने आउंदियां ही दौलत खां ते उसदे पुत्र गाजी खां नूं पंजाब दा मुल्क सौंप के बाकी सरदार नाल लिते अते जा दिल्ली घेरा पाया। जद इब्राहिम नूं इस गल दा पता लगा तां ओह भी आगरेओं अपनी फौज लैके वधिया। लड़ाई विच जित तां भावें आलम खां दी ही, पर एक बेअकली करके हार गया। सारी फौज लुट्टन डाह दित्ती अते अपने पास कुछ भी ना रखिया। इब्राहिम ने इन्हां नूं थोड़े वेख के हाथी सामने कीता ते मगरों चुणवे सरदार कीते। आलम खां दे थोड़े जहे आदमी नੱਠ उठे, नाल ही आलम खां भी नੱਠਾ। बस फेर की सी, सारी फौज नूं भांज पै गई। जां सारे पंजाब नूं मुड़े तां अगे दौलत खां आकी होया सुनिया विचारे टक्करां खांदे खांदे बाबर नूं ही मिल पए। बाबर जेलम अपड़ के लिखदा है कि सारे आदमी आखदे हन जो गाजी खां ने 30-40 हज़ार आदमी इकट्ठा किया होया है अते दौलत खां ने भावें बुढ़ा भी हो गया है, 2 तलवारां बधियां होईयां हन। यह जरूर ही लड़ाई करनगे, पर यह खबरां गलत ही निकलियां, क्योंकि बाबर आप लिखदा है कि अजे असीं सियालकोट ही सां कि लाहौर दियां अमीरां वल्लों किसे आके कहिया कि असीं कल आप आ हाज़र होवांगे। इसलिए सवेरे कूच करके
ਪਸਰੂਰ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੰਗ ਖਾਜਾ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਰਾਵੀ ਕੰਢੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਸੀ। ਬੋਚਕੇ ਨੂੰ ਸਣੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਖਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਘੱਲਿਆ। 3 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਗਈ, ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛੁਡਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਫੌਜ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਆਦਿ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਆਪ ਰਵਾ ਰਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਢਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਲਾਨੌਰ ਜਾ ਪੁੱਜਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਲਤਾਨ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਦਲ ਸੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਗੌੜੇ ਇੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤਦ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਲਾ ਮਲੌਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਖਤਾਈਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਘੱਲ ਕੇ ਆਪ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੋਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਡੇਰੇ ਜਾ ਲਾਏ ਅਤੇ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਕਿਲਾ ਮਲੌਤ ਦੇ ਦਰੇ ਪਾਸ ਜਾ ਡੇਰੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਗੇ ਘੱਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜਾ ਕੇ ਕੱਤਣਾ। ਅਲੀ ਖਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਰਥਾਤ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਤੇ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਂ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ। ਕੁਝ ਵਾਅਦਾ, ਕੁਝ ਦਿਲਾਸਾ ਤੇ ਕੁਝ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਅੱਧ ਕੋ ਲਾਗੇ ਲੈ ਗਏ। ਆਪ ਆ ਕੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੰਤਰ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਵਲੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਂ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਿਲਾ ਆਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਖਵਾਜਾ ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਲਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਅਲੀ ਖਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਵੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਬੱਧੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੂੰ ਚਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾ ਲਵੋ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਗੋਡਾ ਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਢਿੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧੂ ਕੇ ਗੋਡਾ ਨਵਾ ਦਿਓ। ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਲੂ ਖਾਂ ਦੀ ਕੈਦੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਮਾਲ ਮਤੇ ਅਰ ਹਰਮਾ ਨੂੰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਕੈਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਤਾਰ ਖਾਂ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਲੈਤ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਤੂੰ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵਲੈਤ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਇਓ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੁੱਢਾ ਦੌਲਤ ਖਾਂ 2 ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੁੜਬੁੜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਤਰ ਉਹ ਕੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਠਹਿਰੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲ ਮਤਾ ਤੇ ਹਰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਖਵਾਜਾ ਮੀਰਾਂ ਪਾਸ ਡੇਰਾ ਰੱਖੇ। ਇਤਨੇ ਲੇਖ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਰ ਦਾ 5ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਹਿੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਜ਼ਬਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਆਣ ਹਿੰਦ ਮਾਰੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ। ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਆਏ, 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੰਨ ਖੜੋਤਾ, ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੱਤਰਾਚਾਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੋਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਘੱਤਿਆ। ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਝੂਠ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਹੀ ਮਾਲੂਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਣੋਂ ਰੋਪੜ, ਸਰਹੰਦ, ਬਨੂਰ, ਅੰਬਾਲੇ ਥਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹਾਬਾਦ ਆਏ। ਕੁਝ ਸੁਹੀਏ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਸੂਹ ਲਈ ਘੱਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੂਰਜ ਸੋਮਵਾਰ 28 ਜਮਾਦੀ ਉਲ ਅਵਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ।
इब्राहिम ਦੇ ਲਸ਼ਕਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ 1-1-2 ਕੋਹ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮੰਜ਼ਲੇ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦੋਂ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਮਨਾ ਕੰਡੇ ਸਰਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖਵਾਜਾ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੈਦਰ ਕੁਲੀ ਨੂੰ ਸੂਹ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਲਿਆ। ਅਸਬਾਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਿਆਂ 5-6 ਦਿਨ ਇਸ ਮਜਲੇ ਢਿੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਅਸਬਾਬ ਪੂਰਾ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਜਵਾਨ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਸਭ ਦੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਚੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਘਰ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਰੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਪਿਆਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ 1 ਜਮਾਦੀ ਉਲ ਅਵਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਆ ਗਏ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਗੱਡੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਰੜੇ। ਬਾਹਜੇ ਥਾਈਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਾਈਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 150-150 ਕਮਾਂਚੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। 7-8 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਪਤ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਆਦਮੀ ਜਾ ਕੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਆਇਆ ਕਰ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮੇਦੀ ਖਾਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਲਤਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਆਦਲ ਸੁਲਤਾਨ ਖੁਸਰੋ ਸ਼ਾਹ, ਮੀਰ ਹੁਸੈਨ, ਸੁਲਤਾਨ ਜੁਨੀਦ ਬਰਲਾਸ, ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਲਤਾਨ ਜੰਗ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਕਤਲਕ ਕਦਮ ਵਲੀ ਖਾਜ਼ਨ, ਮੁਹਿਨ ਅਲੀ ਖਲੀਰਾ, ਬਖਸ਼ੀ, ਜਾਨ ਬੇਗ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਲਿਆ। ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਨ ਚੜੇ ਤੀਕ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਪਾਸ ਹੀ ਭੌਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ, ਪਰ ਇਤਨੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੁਟ ਕੇ ਇਹ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਦਮੀ ਫੜਾਏ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਬਚ ਆਏ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੰਗ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਲੱਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਮਾਯੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਸਤਾ ਦੇ ਕੇ 1.5 ਕੋਹ ਅੱਗੇ ਘੱਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮਾਯੂ ਨਾਲ ਆ ਰਲੇ ਅਤੇ ਚੂੰਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਤੀਕ ਇਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਸਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਹੀ ਡਰ ਗਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਰੌਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਪਿਕਟਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੋਦ ਤੇ ਚਲਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਜੀ ਬਾਹੀ ਉੱਤੇ ਹਮਾਯੂ, ਖਾਜਾ ਕਲਾਂ, ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ, ਦਿਲਦਾਈ, ਮੰਦੂ ਬੇਗ, ਵਲੀ ਖਾਜਨ ਅਤੇ ਪਰਕੁਲੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਖੱਬੀ ਬਾਹੀ ਉੱਤੇ ਹਮਾਯੂ, ਖਾਜਾ ਕਲਾਂ, ਦਿਲਦਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਆਦਲ ਸੁਲਤਾਨ, ਸ਼ਾਹ ਮੀਰ ਹੁਸੈਨ, ਸੁਲਤਾਨ ਜੁਨੀਦ, ਕਤਲਕ ਕਦਮ, ਜਾਨ ਬੇਗ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਬਾਰੀਕੀ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਖਾਂ ਜੀ ਕੀਤੇ। ਸੰਤਰ ਦਾ ਸੱਜਾ ਬੰਨਾ ਚੀਨ ਤੈਮੂਰ, ਸੁਲਤਾਨ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਮੁਹੰਮਦੀ ਕੋਕਲ ਤਾਸ਼, ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਬਰਲਾਸ, ਯੂਨਸ ਅਲੀ ਦਰਵੇਸ਼, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਰਬਾਨ ਅਤੇ ਅਦਬੁੱਲਾ ਕਿਤਾਬਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤਰ ਦਾ ਖੱਬਾ ਬੰਨਾ ਖਲੀਫਾ ਖਾਜਾ ਮੀਰ, ਮੀਰਾ ਅਹਿਮਦੀ, ਪਰਵਾਨਚੀ, ਮਰਦੀ ਬੇਗ, ਕੋਜ ਬੇਗ, ਮੁਹਿਬ ਅਲੀ ਖਲੀਫਾ ਅਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬੇਗ ਤਰਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੁਸਰੋ ਕੋਕਲ ਤਾਸ਼ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹਰਾਵਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਅਜੀਜ਼ ਮੀਰ ਆਖੁਰ ਨੂੰ ਕਰਾਵਲ। ਸੱਜੀ ਬਾਹੀ ਦੀ ਲਾਂਬ ਵੱਲ ਕਜ਼ਲ, ਮਲਕ ਕਾਸਮ, ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਕਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਗਲ ਤੁਲਗਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਖੱਬੀ ਬਾਹੀ ਦੀ ਲਾਂਬ ਕਰਾਕੂਜ਼ੀ ਸ਼ੇਖ ਜਮਾਲ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਬਊਲ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੁੰਦੀ ਤੇ ਤੰਕੂਰੀ ਕੁਲੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਗਲ ਤੁਲਗਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਕਮ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਜੀ ਖੱਬੀ ਵਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਂਬਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਝੁਕਾਓ ਸੱਜੀ ਬਾਹੀ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸ ਕਰਾਵਲ ਸੀ, ਸੱਜੀ ਬਾਹੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਘੱਲਿਆ। ਸੁਲਤਾਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਫੌਜ ਛੇਤੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਤਰਤੀਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਰੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਦਸਤਾ ਹੋ ਕੇ ਖੜੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆ ਸਕੇ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਖੜੋਤੀ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਂਬਾਂ ਦੇ ਤੁਲਗਮੇ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸੱਜੀ ਬਾਹੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।
ਤੁਲਗਮਿਆਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੱਬੀ ਬਾਹੀਓਂ ਮਹਿਦੀ ਖਾਜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਪੁੱਜਾ। ਮਹਿਦੀ ਖਾਜਾ ਬੇਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਖੱਬੀ ਬਾਹੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਰਾਵਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹਿਮਦੀ, ਪਰਵਾਨਗੀ, ਦੁਸ਼ਦੀ ਬੇਗ, ਕੋਜ਼ ਬੇਗ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਖਲੀਫ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਸੱਜੀ ਬਾਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਪਈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦੀ ਕੋਕਲਤਾਸ਼, ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਬਰਲਾਸ ਅਤੇ ਯੂਨਸ ਅਲੀ ਸਦਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਪੈਣ। ਉਸਤਾਦ ਕੁਲੀ ਨੇ ਸੰਤਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਤੋਪਚੀ ਨੇ ਖੱਬੀ ਬਾਹੀਓਂ ਖੂਬ ਤੋਪਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਤੁਲਗਮਿਆਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੂਬ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸੱਜੀ ਬਾਹੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਤੀਰ ਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸੰਤਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸੱਜੀ ਖੱਬੀ ਬਾਹੀ ਅਤੇ ਸੰਤਰ ਸਭ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਇਤਨਾ ਘੱਟਾ ਚੜਿਆ ਕਿ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੇਜਾ ਭਰ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗਹਿਗਚ ਰਹੀ। ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਗਿਰਦੇ 5000 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ। ਹੋਰਨੀ ਥਾਈਂ ਜਗ੍ਹਾ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਸਨ। ਆਗਰੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਏ ਸਨ। ਇਤਨਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਕਿ 6 ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਮੋਇਆਂ ਬਾਬਰ ਦੀ ਦੇਹੀ ਫਿਰੀ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਆਪ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਜ਼ਾ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਸੀ ਜਦ ਲੜਾਈ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੂਰਜ ਅਜੇ ਢਲਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਪੈ ਗਈ। ਪਾਠਕ ਜੀ, ਦੋਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਜਰਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਪ ਕਿੱਧਰ। ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਾਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਤੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਕਾਲਨੀ ਕੰਡੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੋਹ ਤੁਰ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਜਮਨਾ ਕੰਡੇ ਉਤਰੇ। 2 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਨਮਾਜ਼ ਦੀਨ ਜੀ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਮਨਾ ਕੰਡੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਵਾਜਾ ਕੁਤਬਦੀਨ ਜੀ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਆਸਦੀਨ ਬਲਬਨ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਮਕਬਰੇ, ਖਿਲਜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਰਾ, ਹੋਜ ਸ਼ਮਸ਼ੀ, ਹੋਜ ਖਾਸ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਹਿਲੋਲ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮਕਬਰਿਆਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਲਸ਼ਕਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਸ਼ਕਦਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਲੀ ਬੇਗ ਫਰਮਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੋਸਤ ਬੇਗ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਹਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਸਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਮਨਾ ਕੰਡੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਮੰਜ਼ਲੋ ਮੰਜ਼ਲ ਆਗਰੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਦੀ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲਸ਼ਕਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 22 ਰਜਬ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਦੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਫਰਮਲੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਆਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉੱਪਰਲੇ ਲੇਖ ਤੋਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਣਨ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਰ ਜੈਸੇ ਸੱਚੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲੇਖ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੀ ਤੋਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਸਾ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਫੁਕਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਫੱਕਾ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਆਦਮੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਵੀ ਤੋਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਤਾ ਕੁ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੰਗ ਦੀ ਤੋਟ ਰਹੀ ਹੈ ਝੱਟ ਤੋਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਹੀ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣ ਲੁਕਾਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਿਰ ਬੀਤਿਆ ਹੂਬਹੂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਸੱਚੇ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੋਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤੋਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ।
ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਉਤਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਭ ਕਪੋਲ ਕਲਪਤ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਸੱਜਣ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਬਾਬਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਸੱਜਣ ਜੀ, ਬਾਬਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 5ਵੇਂ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਿਲਿਆ ਕੇਵਲ 3ਜੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਮਨਾਬਾਦ ਸਨ, ਬਾਬਰ ਕਾਬਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਐਮਨਾਬਾਦ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕੀ ਲੁੱਟ ਲਏ ਅਤੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੈਦੀ ਛੁਡਾਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਦਪੁਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਮਾਨ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤਦ ਐਮਨਾਬਾਦ ਉੱਘਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭੁੱਲ ਵੇਖੋ। ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਲਸ਼ਕਰ ਢਕੋ ਸੈਦਪੁਰ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਪਾਣੀਪਤ ਹੋਈ। ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਦਪੁਰ ਅਤੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਨਾਮ ਹਨ। ਪਾਠਕ ਜੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਹੱਠ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਦਾ ਰੰਚਕ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਐਸੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਗਲਤ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੇਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਪਾਠਕ ਜੀ ਆਪ ਐਸੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੀਕ ਸੱਚੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਦ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਲਟ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਦੁਨੀਆ ਆਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਦਾ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੋ ਅਜੇ ਤੀਕ ਇਸ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਨੇ ਹੋਰ ਭੁੱਲਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਤਰੇ ਫੋਲ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਭਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਲੇਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਾ ਨਾਮ ਨਿਪਟ ਕਪੋਲ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਜ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਈਏ ਤਦ ਵੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਪੋਲ ਕਲਪਤ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਜਦ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਇਉਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਹੋ ਸੀ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਖਤਰੇਟਾ ਫੇਰੂ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਬਹੇਗਾ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਪਾਠਕ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਈਏ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਖਤਰੇਟਾ ਅੰਗਦ ਜਾਤ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਥਾਪ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਦਾ ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਛਪਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਜੋ ਖਡੂਰ ਖੈਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਢੂੰਡ ਕੇ ਲੱਦੋ ਸੋ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਵਾਣ ਵਟਾਈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਸੰਧੂ ਜਾਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬੋਲਿਆ, ਆਓ ਭਾਈ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਬੈਠੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਵਾਣ ਵਟਾਵਣੋਂ ਰਹਿਆ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਸਿੱਖਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਓ, ਕਿੰਜ ਕਰ ਆਵਣਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲ ਸੰਧੂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਜਟਟਾ ਹਾਂ, ਗੋਤ ਸੰਧੂ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਬਾਲਾ ਹੈ, ਵਤਨ ਜਨਮ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸੀ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੇਦੀ ਕਾਲੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੈਂ ਡਿੱਠਾ ਸੀ?
तां फेर बाले आख्या, जी मैथों 3 वरे गुरु नानक वड्डा सी, मैं गुरु जी दे पिछे लग्गा फिरदा सां, पर जी तद सानू यह मत ना सी जो यह वड्डा गुरु है। इन्हां दोहां साखियां दे टाकरे तो साफ प्रतीत हुंदा है कि पहली साखी दूजी साखी दे मूलों ही उल्ट है। भावें ऐसे उल्ट आशे वालियां साखियां तां इस जन्म साखी विच बहुत हन, पर ऐसी मोटी साखी कोई नहीं जिन्हां विचों एक विच तां दस्सिया होवे कि भाई बाले नूं गुरु अंगद जी दा पता सी अते दूजी विच ज़ाहिर कीता होवे कि बाला जाणदा ही नहीं कि गुरु अंगद जी कौन सन। इसे पहली साखी दे अंत विच एक होर आरंभ वाली गल आउंदी है, तां लालू कहिया, भाई बाला तू नानक दा मित्र सैं, सच आख गुरु श्री चंद है कि अंगद है। हनेर साईं दा जिस लाल चंद दे सामने गुरु नानक जी ने गुरु अंगद जी नूं गद्दी दित्ती होवे, ओह ही पुछे कि गुरु श्री चंद है कि अंगद। ऐसियां अनहोणीਆਂ गल्लां दा लिखे होना ही इस जन्म साखी नूं अनहोणी दे तुल करदा है। पर ऐसियां उल्ट गल्लां नाल साडा कोई वास्ता नहीं। असां वेखना यह है कि इस पहली साखी तो सिद्ध की हुंदा है। गुरु अंगद जी नूं भाई बाला मिलण आउंदा है, पर उसनूं पहलां खबर नहीं कि गुरु नानक जी ने किस नूं थापिया है। गुरु अंगद जी पुछदे हन, तू कौन है, किस दा सिख है, तैनूं कौन मिलिया सी? भाई बाला आखदा है, मैं बाला जट हाँ, गुरु नानक जी दा सिख हाँ, मैनूं गुरु नानक बेदी कालू दा पुत्तर मिलिया सी। फिर गुरु अंगद जी पुछदे हन कि तैं गुरु नानक जी नूं डट्ठा सी? उस उत्तर दिता, मैथों 3 वरे वड्डे सन, मैं गुरु नानक जी दे मगर लग्गा फिरदा सां। इस तो इतना तां पता लग जांदा है कि गुरु अंगद जी ने भाई बाले दा नाम तक भी कदे नहीं सुनिया। वेखना तां किते रिहा, पर इत्थे हैरान होईदा है कि भाई बाला गुरु नानक जी दा पक्का साथी अते गुरु अंगद जी उस दे नाम तो भी जाणू ना होण ते मिलण पर यह पुछण, तू हुंदा कौन है, किस दा सिख है, कदी गुरु नानक जी नूं डट्ठा होई। यह गल्लां साफ सिद्ध करदियां हन कि गुरु अंगद जी ने भाई बाले दा कदी नाम भी नहीं सुनिया सी। इस तो सिद्ध है कि भाई बाला गुरु नानक जी दे नाल नहीं फिरदा रहा। जे सी हाँ तां कोई मामूली जिहा आदमी सी जिस नूं गुरु अंगद जी भी नहीं जाणदे सन। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਖਾਸ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਸੰਮਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬੰਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਚੰਦਰਭਾਨ ਸੰਧੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਕਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਚੰਦਰਭਾਨ ਦੀ ਖੂਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤੀਕ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਥੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਵੈਸਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਖੂਹ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਦਰਭਾਨ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਪਾਠਕ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਚੰਦਰਭਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਚੰਦਰਭਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮਿਰਾਸੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਧੂ ਅਸਲ ਵਸਨੀਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਝੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਗਏ। ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੋਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਧੂਆਂ ਦੀ ਹੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਿਆਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਵੀ ਤੀਕ ਇੱਕ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਹਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਵੀ ਕੰਡੇ ਮਾਂਗੇ ਤੀਕ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਵੀ ਪਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਿਰਾਸੀ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਸੰਧੂ ਸਭ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਪਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲਾ ਦੁਕੱਲਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਕੰਡੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਕਹੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਜੰਬਰ ਛੰਨੀ ਵਾਸ ਸਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੀਕ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੂ ਅਜੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉਰਲੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਸੇ ਸਨ। ਬਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੱਪਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੱਟੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਹੀਣੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਂਭਦੇ ਗਏ। ਵਿਚਾਰੇ ਭੱਟੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਚੁਤਰਫ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਗੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੇ 2-3 ਟੱਪੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੱਟੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਖਰਲ ਆਦ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਏ ਭੋਏ ਬੜਾ ਯੋਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤਾਕਤ ਭੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ ਮੁੜ ਕਦੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੰਦਰਭਾਨ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦਾ ਹੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਠੀਕ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਤਾਰੀਖ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਸਨ।
ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪਾਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਰਾਏ ਫਿਰੋਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੜਕਿਆ ਅਤੇ ਚੁਤਰਫ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੌਮੀ ਨਾਮ ਉਸਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਤਨੇ ਲੇਖ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਇਹ ਜਤਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭੱਟੀ ਤਕੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਧੂ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਆਦਮੀ ਗੋਤਾਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਗੋਤ ਦੀ ਖਾਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਗੋਤ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਿਛਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਗਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਵਸੇ। ਦੂਜੀ ਗੋਤ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੋਤ ਦਾ ਆਦਮੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੋਤਾਂ ਜੋ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਗੋਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਜਦ ਇੱਕ ਗੋਤ ਨੇ ਤਾਕਤ ਫੜੀ ਤਾਂ ਪਾਸ ਦੀ ਗੋਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਗੋਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗੋਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਸਰਦਾਰ ਦਲੇਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੋਤ ਵੀ ਦਲੇਰ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਕਾਇਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੋਤ ਹੀ ਕਾਇਰ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਵੇਲੇ ਗੋਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਦਿਲਚਲਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਭੱਟੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੜ੍ਹ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਗੋਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੋਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ-ਖਾਸ ਗੋਤ 'ਚ ਖਾਸ-ਖਾਸ ਤਪੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤਪੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਗੋਤ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ-ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੋਤ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਦੁਕੱਲਾ ਪਿੰਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੋਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੂਜੀ ਗੋਤ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧੀ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਗੋਤ ਦਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਗੋਤ ਦੇ ਤਪੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਧੂਆਂ ਅਤੇ ਭੱਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਗਲਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਗਲਕਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੂਰਜ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਭਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਿਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉਸਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਤਪੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੰਦਰਭਾਨ ਨਾਮ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਾ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਪੋਲ ਕਲਪਤ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 92 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।